Hello everyone, welcome back to our channel. And today I am just going to solve some questions about class 10 CBSE for their board exam. And this is the collection of some sample paper questions in this video, and I am going to solve this. So carry on and let's start. So আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে sample question. Sample paper question এর মধ্যে ফার্স্ট আসছে তোমাদের 20টা MCQ থাকে। ফার্স্টের 20টা MCQ এর মধ্যে তোমাদের 20 out of 20 স্কোর করতে হবে, otherwise there is a point of just you will not get some marks from the MCQs, then it may hamper your overall mark out of 80. So just prepare yourself for the MCQs, and all the MCQs must be right in the examination. So let's start our session. So আমাদের আজকে যেটা হচ্ছে সেটা হলো গ্রাফ অফ এ কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল px that passes through the point 6, -6, 0, 0, -30, 4, -26, 0. So if we have the graph, then we can see that -6, 0 is here, 6, 0, I think there was the question, -6, 0, 0, -30, 4, -20, 0, -30, there is 4, then there is -20, and I'm sorry guys because my voice is not so good, so please cooperate with me, and 6, 0, 6, 0, it may be here, 6, 0. So you can see the graph goes like this. The points at which the y equal to fx polynomial cut the graph at x-axis, these points are called the solution graph. So here are 2 points, mainly it will not here, just avoid, it will not here, it will not be there, I must have told this. So আমাদের এই যেটা হবে তোমার এখান থেকে তাই গ্রাফটা এইভাবে হয়ে বেরিয়ে গেছে। সো এখানে আমাদের দুটো পয়েন্ট আসছে, যেটা হলো -6, 0 and -6, 0 and 6, 0. There are 2 points. So the solution of the graph will be 6 and -6. So I will go to option D. Then next, the value of k the value of k for which the system of equation 3x minus ky equal to 7, and this 3x minus ky equal to 7, and the another one is 6x minus plus 10y is equal to 3. Then a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. We have to find. So you have to find a1 by a2 equal to b1 by b2. So 3 by 6 equal to minus k by 10. So our answer will be k equal to -5. So I will go through option this. Now there is a true false question. The question is a number of seconds can be drawn at any point on the circle. Only one tangent can be drawn at any point on the circle. A chord is a line segment. This statement is true. A number of seconds can be drawn at any point. This is also true. Only one tangent can be drawn at any point. Yes, it is also true. So hence the last one, that is from a point inside the circle, only 2 tangents can be drawn. Inside the circle there no tangent can be drawn. So our option will be D. If nth term of an AP is 7n minus 4, then common difference. So term is 7n minus 4. For common difference we need at least 3 terms. So t1 is equal to 7 minus 3, that is 3. t2 is equal to 7 into 2 minus 4, that is 14 minus 4, that is 10. And for t3, 7 into 3, 21 minus 4, that is, so our common difference is 7. Option A. Then go. The radius of the base of a right circular cone and the radius of a sphere are each 5 meter in centimeter in length. So the volume of cone is equal to the volume of, so we have to trigger that line. Volume of cone, that is, what is the formula for volume of cone? That is 1 by 3 pi r square h. And what is the formula for sphere? 4 by 3 pi r cube. And according to question we already have radius of the base of right circular cone and
radius of sphere, that is r equal to 5. If we cancel 3, then pi, then we get r h equal to 4r. Then our answer will be 4 into 5, that is 20 centimeter, and we will go with option B. We will go with option B. Now, okay, this is a much easier. Tan theta equal to 5 by 2. So tan theta means sin theta by cos theta. So একটা জিনিস দেখো, আমার এক্সামে এমসিকিউ সলভ করতে দিলে আমার একদম প্রসিডিউর ভেঙে ভেঙে কে ধরে করার কোনো দরকার নেই। সো আমি পার্সোনালি এটাই বলি যে sin থিটার ভ্যালু তো সামথিং 5 ইনটু সামথিং হলেই হলে, তাহলে কেন না আমি sin থিটার ভ্যালু 5 এ ধরি, আর এদিকে cos থিটার ভ্যালু 2 ইনটু সামথিং হলেই হলে cos থিটার ভ্যালু 2 ধরে ফেলি। তা আমি জাস্ট ইকুয়েশনের মধ্যে sin থিটার জায়গার মধ্যে লিখব 5 আর cos থিটার জায়গার মধ্যে লিখব 2, sin থিটার জায়গায় 5 আর cos থিটা minus 2, so 20 plus 2, that is 22, 20 minus a, that is 18, if you cancel by 11 by 9, this option A correct. Okay, in the given figure tangent has drawn, okay, tangent has been drawn, this, okay. So A যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করেছে, this is 90 degree. Is it 90 degree? Perpendicular, radius perpendicular to the tangent is always 90 degree. তো এই পুরাটা 90 degree, আর ওরা দেখো দিয়ে দিয়েছে এই জায়গাটা তোমার TPQ, that is এই সবটা 110, এই সবটা 110, এই সবটা 90, তাহলে এই জায়গাটা কত 20, এই জায়গাটা 20, তাহলে দেখো OP আর OQ মিলে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করেছে, তাহলে OP and Q, OP and Q, দেন তোমার এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 20 হয় আর এটা যদি রেডিয়াস হয়, এটাও রেডিয়াস, and angles opposite to the equal sides are also equal, তার মানে অপোজিট সাইডের অপোজিট অ্যাঙ্গেলগুলো ইকুয়ালি হয়, তার মানে এটা 20 হলে এটাও 20 হবে। সো আই গেস উই গট আওয়ার আনসার। ও নো, এখানে এইটা বের করতে বলেছে, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড অ্যাঙ্গেল POQ। সো দুটো অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেছো, আরেকটা কি করবে 180 থেকে ব্যালেন্স করে দাও, দ্যাট ইজ 1 4, সো আই উইল গো উইথ অপশন সি। দেন এটা কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল হ্যাভিং জিরোস, তো জিরো দিয়ে দিয়েছে, তাহলে একটার ভ্যালু একটা ভ্যালু হবে তোমার x মাইনাস, মানে এটা মাইনাস a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফর্মুলা, দ্যাট ইজ x স্কয়ার মাইনাস 5/2। তো এখানে কোনো অপশনে x স্কয়ার মাইনাস 5/2 নেই, তো আমি যদি থাকে অ্যাকচুয়ালি এটাই আসবে, আমি যদি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই, 4 ওকে, আমি এটা এলসিএম করিনি, 2x স্কয়ার মাইনাস 5 পাচ্ছি, তো 2x স্কয়ার মাইনাস 5 বাট সামথিং সিমিলার টু দিস, তো এটা দিয়ে ডাইরেক্ট করে দিতে পারো, 8x স্কয়ার মাইনাস 20 আসবে। Consider the frequency distribution of 45 observations and class these all are classes and these are frequency, তো মিডিয়ান ক্লাস, সব থেকে মাঝখানের ক্লাসটাকে আমরা বলে থাকি মিডিয়ান ক্লাস। সব থেকে মাঝখানের ক্লাসটা আমরা বলে থাকি মিডিয়ান ক্লাস। সো আমার আনসার কি হবে, এটা মিডিয়ান ক্লাসের লোয়ার লিমিট 20 আর আপার লিমিট 30, তাহলে আমার আপার লিমিট কত 30, উই গেট আওয়ার আনসার। ওকে, ট্রাই ইট ইন ইওর হোম, তোমাদের আনসার হবে আইসোস্কেলিস এন্ড নট এন্ড সিমিলার। ওকে, এটাও সেম সোজাই, তোমরা যদি b স্কয়ার মাইনাস 4ac বের করো এখান থেকে, b square, that is minus 1 square minus 4ac, মানে 1 into minus 1, that is 5. 5 is greater than 0. If b square minus 4ac greater than 0, then the roots are unequal and distinct. But the two options are like distinct. But তোমার দেখো এখানে রুটস গুলো যে এগুলি আসবে irrational and distinct. Okay, theta is equal to 30. Just put the value here and you will get 3 by root 3. It is much easier. Okay, the volume of a solid hemisphere is eto. Sphere volume, can I draw it like this?
হেমিস্ফিয়ার অ্যান্ড এটাকে মাঝখান দিয়ে কেটে দিলে একটা হেমিস্ফিয়ার হয়ে যায়। তাইলে হেমিস্ফিয়ারের ভলিউম কি হবে 2/3 পাই আর কিউব, এটা দিয়ে দিয়েছে 396/7। ইফ আই ক্যান্সেল দেন আই গেট আর কিউব ইকুয়াল টু 396/7 ইন্টু 3/2 ইন্টু 7/22। 7 7 ক্যান্সেল, 22 দিয়ে যদি 11 দিয়ে এখানে কি করলে হয় তোমার 2 আর এখান দিয়ে 36, 2 দিয়ে কাটলে 18 and 9, that is 27. So there is 27, তাহলে r এর ভ্যালু কত 3, r এর ভ্যালু 3, r এর ভ্যালু 3 হলে হেমিস্ফিয়ারের এরিয়া, সারফেস এরিয়া, টোটাল সারফেস এরিয়া হয় 3 pi r square, 3 into 22/7 into 9, 3 9 is 27, 7 7 4. This option will be correct. You can try at home. This is quite simple. In a bag containing 24 balls, 4 balls are blue, 11 are green and the rest are white. তাহলে blue, green and rest are white. তাহলে বলো টোটাল 24টা বল আছে, এর মধ্যে ব্লু আছে 4টা, গ্রিন আছে 11টা, তাহলে বাকি কটা হলো 9. That means the one ball that is drawn is white. Is the probability is 9/24. We got 3/8. Option B is correct. The point on the x-axis near is the এটা তো দেখি বলা যায় point on x-axis. So কি হবে y coordinate must be 0. তাহলে আগে অপশন ডিসকার্ড করো, কোনটার y কোঅর্ডিনেট নেই কোনটা নেই, সবগুলি তো y কোঅর্ডিনেট নেই। ওকে ফাইন, তাহলে x কোঅর্ডিনেট কোনটা সেম এগুলির সঙ্গে, হ্যাঁ এটা সেম, তার মানে তোমার অপশন এটাই কারেক্ট। Which of the following gives the middle most? Basic question from the definition. Obviously median. Median তো বেরি করি না, মিন মানে মাঝখানেটা বোঝানোর জন্য। A point on the x-axis divides the line segment. Okay, we have to first draw a line segment. Okay. Line segment আগে a একটা পয়েন্ট 2,3 2,-3 আর b একটা পয়েন্ট 5,6, তারা কি করে তারা 1:2 রেশিওতে ডিভাইড করে দেয়, মানে ইন সেগমেন্ট একটা বানায় যেখানে 1:2 রেশিও। তাহলে এই পয়েন্টটা কত সিম্পল, দেখো এখানে বলেছে x এক্সিস কে ডিভাইড করে, মানে y কোঅর্ডিনেট থাকবে না, তাহলে ফার্স্টে অপশন ডিসকার্ড করো, কোনটা হবে না, এটা আছে এটা হবে না, এটাতে y আছে এটা হবে না, তাহলে the answer must be from option A and option C. তাহলে আগে আমরা দেখি যে কোনটা হয়। তাইলে 5 into 1 that is 5 plus 2 into 2 that is 4/1 plus 1 3, 6 into 1 minus 6 এটা 0ই হবে, y কোঅর্ডিনেট নেই তো না, তাহলে 9/3 0, that is option C. কি সুন্দর দেখো মিলে যায়, কনসেপ্ট দরকার, কনসেপ্ট হলে ও এটা ওকে। আমাদের সাফল্যের মধ্যে 52টা কার্ড থাকে না টোটাল, এটা 3/26, প্লিজ ট্রাই ইট বাই এরকম তো বাড়তি করে নিও। অ্যাসারশন রিজন, এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্সের মধ্যে একটা, লাস্টের দুইটা কোশ্চেন 19 and 20 অ্যাসারশন রিজন থেকে দেবেই দেবে ওরা। তাহলে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আগে পড়ে নিও যে অপশনসগুলোতে কি আছে, ইফ a is true b is false, b is true a is false এরকম টাইপের, বা both are true and r is the correct explanation for it এরকম টাইপের থাকে। তো এখানে 19 নম্বর কোশ্চেনে দেখো বলেছে HCF of any two consecutive even natural numbers is always true. দেখো সবথেকে লোয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর between any two even number is 2, this is always true. আর even natural numbers are divisible by 2, it is also true, but এটার সঙ্গে এটার কোনো রিলেশন আমি দেখতে পাচ্ছি না, so it might be quite unusual. প্লিজ এটা করো, দেখো কি হয়।
তাহলে দেখবে তোমাদের এভরি ন্যাচারাল নাম্বারস আর ডিভিজিবল বাই ট্রু, ইট ইজ ট্রু and it is also true, but r is not the correct explanation for a, so option b হবে এটার জন্য, এটার জন্য it may be option b. সবাই প্লিজ দেখে নিন। ওকে, there is a question. ওকে, 2 মার্কসের কোশ্চেন এখন চলে এসেছে, সব 2 মার্কসের কোশ্চেনগুলো এখন এখানে আছে। তো এই 5টা কোশ্চেন আছে এখানে, 1 2 3 4 5, এর মধ্যে there are 5 questions. দেখো এটাতে পড়ানোর মতো কিছুই নেই। এবার কিন্তু মার্কিং স্কিম চেঞ্জ হয়ে গেছে, তোমার এভরি স্টেপে মার্কস পাবে। তোমার লেখার জন্য মার্কস আছে, যেমন ধরো তুমি আনসার লিখেছো তার জন্য মার্কস আছে, সব কিছুর জন্য তোমরা এখানে মার্কস পাবে। দেখো এই কোশ্চেনসগুলো অল আর ইজি, তো প্লিজ ট্রাই এট হোম। এটি সবগুলো ইজি, এগুলো একদম বইয়ের অঙ্ক, সবগুলো বইয়ের অঙ্ক, ডাইস এগুলি সবগুলো। আইসোস্কেলিস ট্রায়াঙ্গেলের ভার্টেক্স হওয়ার জন্য কি লাগে? আর আইসোস্কেলিস ট্রায়াঙ্গেল মানে কি? এনি টু সাইডস আর ইকুয়াল। তো ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে বের করে দাও। ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে দেখো কি হয়। ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে এ থেকে বি, বি থেকে সি, সি থেকে এ বের করো, করার পর দুইটা সাইড ইকুয়াল আসলেই বলে দেবে আইসোস্কেলিস, কমপ্লিট। আমি ডাইসের অঙ্কটা করিয়ে দিই, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট লাগছে। 4 6 7 9 11 12, এখানে find the probability that the product of numbers obtained is an odd number. এর একটা odd number হবে, প্রোডাক্টগুলো যে পাচ্ছি এটা একটা odd number হবে, এর probability কত? ওকে ফাইন। দুইটা রাশিকে রোল করা হচ্ছে, এর মধ্যে নাম্বার আছে একটাতে 7। দেখো দুটো নাম্বারের প্রোডাক্ট যদি odd হয় তাহলে নাম্বারগুলোকে পার্টিকুলারলি odd হতে হবে। Product of two odd number is always even. As an example, 3 into 5 15, 3 into 9 27. These all are odd numbers, na? So we have to first find the odd numbers from here. 7 9 and 11. Sorry, 7 9 and 11. তো এই তিনটা নাম্বারকে কম্বিনেশন করে করে দেখো না টোটাল কয়টা হয়, বাস হয়ে গেল। If I am not wrong, then we are going to the second part. এটা তো একদমই সোজা, ডাইরেক্ট মিড পয়েন্ট ফর্মুলা, মিড পয়েন্ট থিওরেম অ্যাপ্লাই করে দিলেই অঙ্ক হয়ে যাবে। দিস কোশ্চেন পেপার বিলংস টু সিবিএসই ওয়েবসাইট। তোমরা সিবিএসই ওয়েবসাইটে গেলেই কোশ্চেন পাবে, বাট আমি সলিউশনটার জন্য চেষ্টা করছিলাম যে কী করে তোমাদের সলিউশনটা দেওয়া যায়। আমি যদি এখান থেকে ট্রাই করি, দেখো এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে, এগুলি সবগুলো মিড পয়েন্ট ডি ই এন এফ বি সি সি এ and AB respectively. Prove that triangle FBD. আমি যদি FBD টা দেখিয়ে দিই, DEF টা তোমরা নিজেও করতে পারবে। তো দেখো এটাকে যদি আলাদা করে এখানে আঁকতে যাই, if I draw it, then we get a transversal FD here, we get a transversal FD here and BE here. তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল আর এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে দেখাতে বলেছে তোমাকে যে তারা yes they are similar। তো আমি এ কন্ডিশন দিয়ে করে দিই। দেখো এটা যদি ট্রান্সভার্সাল হয় তাহলে দিস আর অপোজিট অ্যাঙ্গেল, দ্যার ইজ নো ডাউট। আর এটা কি হবে? করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। তার মানে 1 দিয়ে পেয়ে যাচ্ছি অ্যাঙ্গেল ই ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল বি, আর একটা পেয়ে যাচ্ছি অ্যাঙ্গেল এফ ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ডি। তো বাই এ কন্ডিশন ট্রায়াঙ্গেল এফ বি ডি ইজ সিমিলার টু ট্রায়াঙ্গেল ই এফ ডি। প্লিজ ট্রাই টু ওকে। সেম ভাবে এটার এটা সেম হবে, একটা পার্ট যদি দেখিয়ে দিই ওটা তোমরা ইউজ করবে। গোইং টু দ্য নেক্সট পার্ট। এটা আগেরটা একটা কোশ্চেন ছিল। ওকে, এডি বিসি মিডিয়ান মানে ডিসি কে বাইসেক্ট করে ইকুয়ালি দুইটা পার্টে, এটা দেখাতে বলেছে। তাইলে দেখো PQ প্যারালাল BC, তার মানে PR প্যারালাল BD। এবার AP, তাহলে এরকম PQ যদি প্যারালাল BC হয় তাহলে AB বাই AP ইকুয়াল টু PQ বাই BC। আর PQ প্যারালাল টু BC হলে PR প্যারালাল টু BC, তার মানে PR প্যারালাল টু BD। তাহলে এই দুটো ইমপ্লাই করে তোমার BD is equal to BC, তার মানে 22।
বাইসেক্ট হয়েছে, তার মানে বাইসেক্ট হয়েছে। So go to the next part. The sum of two numbers is 18 and their reciprocal and the sum of their reciprocal is 9/40. আমি স্টেপস গুলো দেখিয়ে দেবো, সলভ তোমরা বাড়িতে করে নিও। টুডে আই এম ফিলিং সো ইল বাট স্টিল আই এম ট্রাইং টু সলভ সাম অফ দি কোশ্চেন্স। ওকে, the sum of two numbers is 18. তাহলে একটা নাম্বার যদি x হয় তাহলে একটা নাম্বার কত? 18 - x হবে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন 1/x 1/18 - x equal to 9/40. এ দুটো নাম্বার তো, তাহলে 8 আর 10 আসার কথা आंसर 8 আর 10 এরকম কিছু একটা আসবে। আলফা বিটা আর জিরোস অফ দিস, তাহলে আলফা প্লাস বিটা কত রে? -b/a মানে 5/6, আলফা বিটা কত? c/a মানে 1/6। if I am true or wrong, then আমাকে বলেছে আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার বের করতে, আমি ডাইরেক্ট বের করে দেব। আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার, আলফা প্লাস বিটা হোল স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা হোল স্কয়ার মাইনাস 2 আলফা বিটা। দেন সলভ করো। আবার সেম ভাবে আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার বেরিয়ে যাবে 1/6 হোল স্কয়ার, তার মানে 1/36। তার মানে যে রুটটা পাবে সেটা হবে x স্কয়ার মাইনাস আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার অফ x প্লাস আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার। দেন সলভ করে নাও, হয়ে গেছে। আর এটা তো একদম ইজি। cos থিটা প্লাস থিটা দিয়ে দিয়েছি তোমাকে 1, বলেছে ফাইন্ড cos থিটা মাইনাস sin থিটা is equal to plus 1 if I am not wrong। দেন দেখো এটা থেকে যদি হোল স্কয়ার ফর্মুলা আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার কত আসছে? sin থিটা cos থিটার ভ্যালু 0। এখান থেকে যদি আমি বোথ সাইড স্কয়ার করে বের করি, আমি যদি ডাইরেক্ট বের করি cos থিটা মাইনাস, এটা আমি প্রুফ করব, টু প্রুভ। তাহলে দেখো cos থিটা মাইনাস sin থিটা হোল স্কয়ার, cos থিটা প্লাস sin থিটা হোল স্কয়ার মাইনাস 4 sin থিটা cos থিটা। তার মানে 1 minus 0 that is 1. This implies cos theta minus sin theta equal to plus minus 1. Hence it is true. দেখে নাও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। If there is any question, please let me know. Sorry. Last আর ছিল না কোশ্চেন, the minute hand of a wall। এবারের জন্য এই টাইপের কোশ্চেন্স গুলো মিনিট হ্যান্ড, সেকেন্ড হ্যান্ড, দিস টাইপ, যেখানে ডাইরেক্টলি অ্যাঙ্গেল মেনশন করে না, ঠিক আছে, যেখানে একটা লাইন বলে দেবে আর ওইটার থ্রুতে তোমরা সলভ করবে, এই ধরনের কোশ্চেন্স গুলো এবার খুব ইম্পর্টেন্ট। The minute hand of a wall clock is 18 cm long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. এবার তোমাদের মধ্যে অনেকের কোশ্চেন হয়ে যাবে যে এগুলি আবার কেমনে বুঝবো 35 মিনিট 7। তো আমি একদম জেনুইনলি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি, একদম ইজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওকে, let me first draw a clock. এবার ধরো 12 3 6 9। ওকে, the angle between this is 30 degree। তাহলে তুমি অ্যাঙ্গেল তো জেনে গেছো 30 ডিগ্রি। এটা যদি 35 এ যায় তাহলে তার কতবার যেতে হচ্ছে? 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3
5 6 7 মানে সে 7 বার 30 ডিগ্রি করে ঘুরলে গিয়ে 35 এ গিয়ে পৌঁছাবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? তার মানে আমার যে প্রবলেমটা দিয়েছে, আর মেইনলি তো আমাদের এরিয়া কেমনে বের করবো, সেক্টর এরিয়া অফ সেক্টর থিটা বাই 360 into pi r square. Theta by 360 into pi r square. So here theta is 30 degree, pi is 5, and I think radius 14, even no 18. Sorry. And it revolves in 7 times. That is into 7. Now solve. We will get 1 by 12. 12 then 2 they got 6. 1 1 6 they got 3. Okay. 7 they got 7. 33 and 18. Then you can solve. It is 594 centimeter square. This is the answer. 594 centimeter square. Okay, everyone. There was another question. I am just letting you know about the question, and you will solve it by yourself. So AB is a chord of a circle centered at O such that angle AOB is 60 degree. So they are given you that the angle is 60 degree. They are giving you, and you have to find the area of the segment. So you have to first find the area of the sector OABO, then minus, it is an equilateral triangle. So what about it? Area of AOB. As simple it is. So do it by yourself. Then I will do the next question and move kori. It was our 30th question. Then moving to our next question. Okay, fast away. Okay, এবার হচ্ছে তোমাদের 5 মার্কসের কোশ্চেন্স। আই হোপ এগুলো আমার করে দেওয়া দরকার, বাট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তো তোমাদের জানাই কথা। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন জাস্ট গ্রাফে বসিয়ে বের করা। সো এটা মেবি তোমরা পারবে। এটা আমি করে দিই। এই ধরনের ওয়ার্ড প্রবলেমসগুলো এবার ইম্পর্টেন্ট, এজ রিলেটেড না। এবার হচ্ছে তোমার যেমন ডিস্টেন্স, এবার ধরো তোমার স্পিড, ডিস্টেন্স, টাইম, এসব কোশ্চেন্সগুলো এবারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। প্লেসেস A and B are 180 kilometer apart on a highway. One car starts from A and B, another from B at the same time. দুইটা হাইওয়ে থেকে দুইটা কার স্টার্ট করেছে। এবার দেখো, if the car travels in the same direction, যদি দুইটা কার সেম ডিরেকশনে যায় তাইলে একটা রেজাল্ট আসবে, আর তারা যদি অপোজিট দিয়ে আসে তাইলে একটা রেজাল্ট আসবে। সো হোয়াট অ্যাবাউট ইফ দে রান থ্রু দ্য সেম ডিরেকশন? দেখো একই দিকে যাচ্ছ মানে নেট ডিস্টেন্স বা নেট স্পিড মাইনাস হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা ডিফারেন্ট দিক থেকে আসো তাহলে স্পিড কি হয়? প্লাস হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য নেট স্পিড। তো আমি কি করেছি, মানে যে কারগুলো, আমি না, কার্সগুলো NB 180 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে আছে। টোটাল ডিস্টেন্স বিটুইন দ্যাম ইজ 180। একটা এদিক থেকে আরেকটা এদিক থেকে রওনা দিয়েছে। এবার আমার স্পিড তো জানি না, তুমি স্পিড ধরে নি না। লেট প্লিজ রাইট, লেট স্পিড অফ car A is equal to x km per hour. Always try to write in kilometer per hour. Speed of car B is equal to y kilometer per hour. First check কথাটা বলেছে, তারা সেম ডিরেকশনে আসছিল, তার মানে আর তাদের সময় কতটুকু লেগেছে? সময় লেগেছে, সেম ডিরেকশনে আসতে সময় লেগেছে 9 ঘন্টা। It takes about 9 hours to run through the same direction to reach their destination, which is 180 kilometer apart from them. তাইলে দেখো ডিস্টেন্সে দেওয়া আছে মানে ইকুয়েশনটাও ডিস্টেন্সের ইকুয়েশন হবে। ওকে, ডিস্টেন্স মানে স্পিড ইনটু টাইম, মানে 9x minus 9y। আমি এই ক্ষেত্রে এই কেসটার জন্য x কে y থেকে বড়ই ধরলাম। দেখো যদি x y এর মধ্যে ডিফাইন না করো কে বড়,
তাইলে এখানে একটা কনফ্লিক্ট বা একটা কনফিউশন কোশ্চেন পেপারে দেখা যাবে যে ম্যাডাম তুমি বলেছো দেখে আমরা এখানে x আর y এর মধ্যে কোনো রিলেশন লিখিনি, বাট নো আই এম সেইং ইউ টু রাইট দ্য রিলেশন, because if you don't mention the relation, so how can I write this minus? How will I write? X minus y লিখবো না y minus x লিখবো? So it's better to write x minus y. There is x greater than y. Solve. You will get x minus y equal to 20. There was another equation. যদি তারা they travel towards each other with same speed as before they meet an hour, মানে 1 hour লেগেছে তাদের অপোজিট ডিরেকশন দিয়ে আসার জন্য, তার মানে x plus y equal to, now solve. I hope x হবে 100 and y surprisingly, not surprisingly, truly 80 kilometer per hour. Bas completed. If you any of you have any question, then please write in the comment box. I will solve for you. দেখো আমি খুব শর্টে লিখছি, বারবার বলছি শর্টে লিখছি কারণ আমি ক্লাসটা কমপ্লিট করাবো তার জন্য, বাট তোমাদের মোটিভেশন নাকি থাকবে যে ক্লাস ফলো করে যাও। আমি জাস্ট তোমাদের একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি কীভাবে এক্সামে লিখবে। এই যে লেট কথাটা লিখেছে এটার জন্য তোমাদের 1 মার্কস, লাস্টে যে হ্যান্স দিয়ে লিখবে না, হ্যান্স, ওটার জন্য 1/2 মার্কস। সো এইভাবে এবার সিবিএসসি স্কিম করেছে সবাইকে মার্কস দেওয়ার জন্য, সিবিএসসি মার্কিং স্কিম এইভাবেই হয়েছে। এবার যারা এইসব কথাগুলি লিখবে না তারা মার্কসও পাবে না। Is better move to another question. There is no question left. Okay, there was another question. This is quite easier. If you know, then you know. The direct proof. Lengths drawn from an external point to a circle are equal. একটা সার্কেলে এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে যেই ট্যানজেন্টসগুলো আঁকা হয় তারা সবসময় কি হয়, ইকুয়াল হয়। দেখো আমরা জানি যে পারপেন্ডিকুলারটা রেডিয়াস আর ট্যানজেন্টের পারপেন্ডিকুলার অ্যাঙ্গেল সবসময় 90 ডিগ্রি, অলওয়েজ 90 ডিগ্রি। এটা 90 হলে এটা কি দুষ করেছে, এটাও 90 ডিগ্রি। সো ফার্স্টে আমরা কিছু চিন্তা না করি, আমরা এগুলিকে 90 ডিগ্রি লিখে নেব আর এটাকে কাইন্ডলি একটু জয়েন করে দেবো। দুটো ট্রায়াঙ্গেল পেয়েছো নি, একটা হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা আর একটা হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা। সো ফ্রম AOP, BOP আচ্ছা রে, দেখো O and OB তো অলওয়েজ সেম হবে কারণ রেডিয়াস তো কোনোদিন আনইকুয়াল হতে পারবে না। এবার OP দেখো কমন, লাস্টলি অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল বি তো বলে দিলাম, অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল বি 90 ডিগ্রি তো বলে দিলাম, তো হয়েছে নি কনগ্রুয়েন্ট হয়ে গেছে না কনগ্রুয়েন্ট। তো বাই সিম্পলিসিটি বলে দেবে PA = PB, তোমরা এনসাইডের বই অঙ্কটা পেয়ে যাবে। ওকে, যেটা আমি তোমাদের বলবো ভাবছিলাম এটা ইন্টারপ্রিটেশনে এটা দেখো। এবার এই কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি না কয়েকটা কোশ্চেন পেপার দেখেছিলাম মানে রিলেটেড টু তোমাদের সিবিএসসি 2025, তার মধ্যে এই একটা কোশ্চেন আমি পেয়েছি, মানে মোটামুটি কমন আছে আর কি। এটা কনসেপ্টটাও খুব সুন্দর। দেখো এক্ষুনি বলেছি এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে যদি কোনো ট্যানজেন্ট আঁকা যায় তাহলে তার লেন্থ সেম থাকে, এটা x হলে এটা x। সি থেকে যদি পি আর কিউ আঁকি তাহলে এটা y হলে এটা y। এর থেকে যদি এটা আঁকি তাহলে এটা z হলে এটা z। প্রথমেই দিয়ে দিয়েছে AB tan, AB মানে কি AR প্লাস AB। AQ মানে কি AQ যদি 7 হয় তাহলে AR কত হবে, 7 হবে না? z এর ভ্যালু পেয়ে গেছে 7, তাহলে x এর ভ্যালু কত রে, 10 - 7 মানে 3। এই পার্টটা পেয়ে গেছি 3, এই পার্টটা 3, এই পার্টটা 7, এই পার্টটা 7। আর এই এদিকে CQ কত 5 হলে এটাও 5। তাহলে আমার কি বের করতে দিয়েছে, ফাইন্ড BC মানে BP প্লাস BC, দ্যাট ইজ 3 + 5 মানে 8। কি ইজি দেখো, application of it very easy. Next question, a boy whose eye level is 1.35 meter from the ground spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground.
ওকে, লেট আস সি। একটা ছেলে গ্রাউন্ড থেকে 1.35 মিটার লেভেল উপরে আছে, তার চোখটা 1.35 লেভেল উপরে। সো লেট আস ড্র দ্য বয়। ইজ ইট? এখন এখান থেকে একটা বেলুনকে সে উঠতে দেখছে একটা অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন অফ 60 ডিগ্রি। তাহলে এখান থেকে বেলুনের অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন কত? 60 ডিগ্রি। কিছুক্ষণ পর আফটার ফিউ সেকেন্ডস বেলুনের যে এলিভেশন অ্যাঙ্গেল ছিল সেটা কমে গেছে, মানে ও বেলুনটাকে এখন এইদিকে দেখছে। তাইলে বলো, এখন আমাকে বলো, ফাইন্ড দ্য হাইট অফ দ্য বেলুন ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। বেলুনটা গ্রাউন্ড থেকে কতটা ডিস্টেন্সে ছিল? এই জায়গাটা যদি 1.35 হয়, এই জায়গাটা 1.35 হবে, এটাকে এইচ ধরে নাও, এই জায়গাটাকে আমি এক্স ধরে নিই। একটা কথা নিশ্চয়ই এখানে বলেছে কিছু না কিছু। ইয়েস, দেখো, আফটার 12 সেকেন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল এলিভেশন রিডিউস টু 30 ডিগ্রি ইফ দ্য স্পিড অফ দ্য উইন্ড ইজ 3 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে স্পিড দিয়ে দিয়েছে 3 মিটার পার সেকেন্ড, টাইম দিয়ে দিয়েছে 12, মানে ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম। মানে বেলুনটা 60 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রিতে আসার মধ্যে টোটাল ডিস্টেন্স কত গেছে? 12 ইনটু 3, দ্যাট ইজ 36 মিটার। যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকো তাইলে এখানে লিখে দাও 36, তাহলে এখানেও 36। এবার tan 60 ডিগ্রি মানে কত করে? √3। tan 60 মানে h/x মানে √3x। এই রিলেশনটা রেখে দাও, কাছে রাখবে। another tan 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু তোমার h তো h ই রইল, বাট এখানে x প্লাস 36 হয়ে গেল। তারপরে 1/√3 ইজ ইকুয়াল টু এখানে √3x বসিয়ে দিই, x প্লাস 36, এটা x এর ভ্যালু চলে আসবে তোমার 33 আই থিংক। না সরি, x কত চলে আসবে রে? 18। তো এখান থেকে h বের করে নাও, h হবে √3 ইনটু 18, মানে তোমার 1.73 ইনটু 18, তো মাল্টিপ্লাইং কিছু একটা পেয়ে যাবে। বাস এরপরে যা বেরোবে এটার সঙ্গে 1.35 কে প্লাস করে দেবে, কমপ্লিট। এটার সঙ্গে 1.35 কে প্লাস করে দিলেই তো তুমি এই সবটা জায়গা পেয়ে যাবে। ওকে, ওকে, ইট ইজ বেসিক কোশ্চেন অ্যাবাউট মিন, মিডিয়ান, মোডস, এরকম কোশ্চেন তো পাবেই জানা কথা। তো আমি শুধু একটু তোমাদের ফর্মুলাগুলো একটু রিভাইজ করিয়ে দিয়ে দিই অ্যাবাউট দিস কোশ্চেন্স। আই থিঙ্ক ফর্মুলাগুলি বলে দিলে ইট উইল হেল্পফুল টু রিমাইন্ড or to remember, না? Okay, on behalf of all the students, I am writing the formulas. Mean, দেখো mean বের করার ফর্মুলা তিনটা আছে। একটা ডিরেক্ট, x কি প্লাস মান and f for frequency. ওকে, আরেকটা জিনিস ডিরেক্ট শর্টকাট মেথড, আই থিঙ্ক ইট ইজ শর্টকাট মেথড। শর্টকাট মেথডে একটা এজুম মিন থাকবে সামেশন f d সামেশন ওভার f d হয়েছে ওই x মাইনাস a, a ফর এজিউমড মিন, যে মিনটা আমরা এজিউম করব মিনের ভ্যালুটার কাছাকাছি আসবে। The third is most important, that is step deviation method. Step deviation is a plus summation f u by summation f to h. u কি হয় x minus a by h. a তো এজুম মিন লিখেছি, এটা মানে স্টেপ সাইজ। স্টেপ সাইজ কোনটা ছিল রে? সাপোজ যদি 10 থেকে 20 হয় তাহলে স্টেপ সাইজ মানে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট, দ্যাট ইজ 10। এটা যদি ক্লাস মার্ক বলি তাহলে 10 প্লাস 20 বাই 2 মানে 30 বাই 2 মানে 15। ক্লাস মার্ক মানে আপার লিমিট প্লাস লোয়ার লিমিট 2। এগুলি ছিল আমাদের মিনের ফর্মুলা। মিন মান যদি আমরা এটাকে সরিয়ে যদি আমরা এখন মিডিয়ান ইউজ করি, মিডিয়ানের একটাই ফর্মুলা, L1 প্লাস বা L সামথিং হবে L প্লাস n বাই 2 মাইনাস CF by summation f into h to 30.
সামেশন এফ তো জানো না, সিএফ মানে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, ক্রস করে করে সাম করা। আর মোডের ফর্মুলা তো জানি। All these are helpful for you in your exam. তো আশা করি তোমাদের ফর্মুলা মুখস্থ হয়ে গেছে মানে অর্ধেক অঙ্ক মুখস্থ। এটা মনে রাখবে, ফর্মুলা মুখস্থ মানে অর্ধেক অঙ্কই শেষ। Is there any question? Okay. Okay, these are all case studies. আর কেস স্টাডিগুলো আমার একা করিয়ে এখানে কোনো সেরকম লাভ নেই, বিকজ এগুলি সব বেসিক। কিছু হলে এপি থেকে আসছে, হ্যাঁ, যেমন এটা এপি থেকে এসছে, গ্লাসডার রিলেটেড কিছু একটা। আবার কিছু আসবে তোমার ইয়ে থেকে, যেমন সিলিন্ডার কোন মানে মেনসুরেশন, সিলিন্ডার কোনস এগুলির উপর। আর কিছু ধরো না তোমাদের যেমন এখানে কিছু জিওমেট্রি রিলেটেড একটা আসবে, সিমিলারিটি, কনগ্রুয়েন্স, এইসব থেকে একটা আসতে পারে। সো এগুলি ছিল আমাদের আজকের ক্লাস। আর যদি তোমাদের আজকের ক্লাসে মানে কোনো কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে, আমি বারবার বলছি, আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও। So all the best guys, for all the best students for your exam, and hope all